विद्यार्थी मित्रों, गुजरात शिक्षण बोर्ड द्वारा मार्च 2022 बोर्डनी जे परीक्षा करी तेना माटे नवी ब्लूप्रिंट और नवुं माळखुं जाहेर करवामां आव्युं छे। आ परीक्षा पद्धति जे पहला परीक्षा पद्धति हती तेना करता तद्दन अलग छे अने आश्रे 10 वर्ष पछी आ नवी पद्धति लागू पाडवामां आवे छे। नवुं माळखुं छे। कई रीतनुं हशे पेपर, केटला मार्क्सनुं पेपर? पेपर तो हवे 100 मार्क्सनुं ज रहेशे, पण एनी अंदर सेक्शन बदलाई जाय छे। पहला 2 विभागमां पेपर आवतुं हतुं हमणां सुधी 12मा धोरणनुं पेपर के पार्ट ए नी अंदर 50 मार्क्सना एमसीक्यू हता। पार्ट बी नी अंदर 50 मार्क्सनुं लखवानुं आवतुं हतुं। एनी जग्याए आनी अंदर शुं चेन्ज छे ए जोईए के सौथी पहला हेतुलक्षी प्रश्नों छे। हवे 5 अलग अलग टाइपना प्रश्न आवशे। हेतुलक्षी प्रश्न आवशे, तेनी संख्या केटली छे 20 अने गुण केटला छे 20। त्यार पछी अति टूका प्रश्न ए पण 1 मार्क्सना छे अने ते पण प्रश्ननी संख्या केटली हशे 10 अने तेना मार्क्स केटला थशे 10। एटले टोटल 30 मार्क्सनो 20 मार्क्स उपरना अने 10 मार्क्स 30 मार्क्सना जे प्रश्न आवशे ते हेतुलक्षी अने अति टूका प्रश्न आवशे। त्यार पछी टूका जवाबी प्रश्नों के जे 2 मार्क्सना हशे तेवा 10 सवाल हशे अने एना 20 मार्क्स। टूक जवाबी प्रश्नों 3 मार्क्सना हशे एवा 10 सवाल अने तेना 30 मार्क्स। अने लांबा प्रश्नों के जे 5 मार्क्सना दरेक प्रश्न हशे एवा 4 प्रश्न एटले एना 20 मार्क्स अने टोटल 100 मार्क्स थशे। आम जे उपरना 30 मार्क्स छे ते 30 मार्क्सनुं हेतुलक्षी 1-1 मार्क्सनुं आवशे अने बाकीना जे 70 मार्क्स छे तेनी अंदर दाखला अने थियरी तमारे लखवाना आवशे। हवे यूनिट वाइज बात करिए चैप्टर वाइज तो फिजिक्सनी अंदर चैप्टर 1 विद्युत भार और विद्युत क्षेत्र तेनी अंदर थी टोटल 8 मार्क्सनुं पूछावानुं छे। चैप्टर 2 मांथी 7 मार्क्स, चैप्टर 3 मांथी 9 मार्क्स अने आ 3 चैप्टर भेगा थई अने एक यूनिट बने छे अने एना टोटल केटला मार्क्स छे 24। हवे आमां फिक्स नथी के पहला चैप्टर में 8 मार्क्सनुं पूछवुं, बीजा में 7 ऊपर नीचे करी सके कि पहला चैप्टर में 7 लई शके बीजा में 8, पण जे आ 24 मार्क्स है ते फिक्स थवा जोईए। पहला 3 चैप्टर थई अने 24 मार्क्स फिक्स थवा जोईए। चौथुं चैप्टर ना 9 मार्क्स, 5मुं चैप्टर 5 मार्क्स, छठ्ठुं चैप्टर 6 मार्क्स अने 3 चैप्टरनुं भेगुं थईने एक बीजुं यूनिट बने छे। सॉरी, चौथुं एक 7मुं चैप्टर के जेना 6 मार्क्स ए थई अने 4 चैप्टरनुं एक यूनिट बने छे यूनिट 2 जेना टोटल 26 मार्क्स। એટલે આની અંદર થોડો ફેરફાર કરી અને 26 માર્ક્સ એ સેટ કરી શકે છે। ત્યાર પછી 8મું ચેપ્ટર છે તેના 4 માર્ક્સ, 9મું ચેપ્ટર 10 માર્ક્સ, 10મું ચેપ્ટર 11 માર્ક્સ એ 3 ચેપ્ટર થઈ અને ટોટલ 25 માર્ક્સનું યુનિટ 3 એટલે 3 ચેપ્ટરના 25 માર્ક્સ થવા જોઈએ। એ માર્ક્સ ઉપર નીચે થઈ શકે ચેપ્ટર વાઇઝ, પણ યુનિટ વાઇઝ ફિક્સ રહેશે। 11મું ચેપ્ટર 4 માર્ક્સ, 12મું ચેપ્ટર 8 मार्क्स, 13मुं चैप्टर 6 मार्क्स, 14मुं चैप्टर 7 मार्क्स अने एनुं थई अने आ 3 जे चैप्टर खरा 11, 12 अने 13 तेमांथी 18 मार्क्सनुं पूछाशे अने आ 7मुं चैप्टर छे तेनुं अलग यूनिट छे यूनिट 5 अने ते 7 मार्क्स। आ 5 यूनिट अने एना टोटल मार्क्स केटला थशे 100। हवे ए नीचे लखेलुं छे के नोंध के प्रकरण दीठ गुणभार नमूनाना प्रश्नपत्र मुजबनो छे जे बदलाई शके छे, परंतु यूनिट दीठ गुणभार बदलवावो जोईए नहीं। एटले चैप्टर वाइज मार्क्स अंदरो अंदर बदली सके पर यूनिटना टोटल मार्क्स बदलावा जोईए नहीं। प्रथम परीक्षा माटे प्रथम परीक्षा सुधीनो अभ्यासक्रम लेवानो रहेशे जेनुं परिरूप वार्षिक परीक्षाना परिरूप प्रमाणे 100 गुणनुं रहेशे। प्रिलिमिनरी परीक्षा में संपूर्ण अभ्यासक्रम आवरी लेवानो रहेशे अने तेनुं परिरूप वार्षिक परीक्षाना प्रश्नपत्र एटले 100 मार्क्सनुं रहेशे। हवे सेक्शन ए नी अंदर केटला प्रश्न छे 1 થી 15 प्रश्न छे जेनी अंदर शुं आवी शके? हेतुलक्षी प्रश्न 1 गुणना कुल 15 प्रश्न हशे जेमां खाली जग्या, जोड़का, खरा खोटा, तफावत, पारिमाणिक सूत्र, विधान अने कारण, आलेख पृथक्करण एकम वगैरह प्रकारना प्रश्न पूछी शकाय। एटले विभाग ए नी अंदर सेक्शन ए मां 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स एनी अंदर 1-1 मार्क्सनुं आवुं पूछाई शके। 16 થી 30 प्रश्न नंबर 16 થી 30
એમાં બહુ વિકલ્પ પ્રકારના 1 ગુણના 5 પ્રશ્નો એટલે કે 5 MCQ, અતિ ટૂંકા જવાબી 1 ગુણના 10 પ્રશ્નો એટલે ટોટલ 15 ક્વેશ્ચન છે. એના 15 માર્ક્સ એટલે 5 MCQ અને 10 એક માર્ક્સના સવાલ. એની અંદર વ્યાખ્યા હોઈ શકે, જેમ કે કુલમનો નિયમ આપો, ગોસનો પ્રમેય લખો, એવું પણ તમને વિધાન પૂછી શકે. ટૂંકમાં આ 1 થી 30 માર્ક્સ એમાંથી માત્ર 5 જ MCQ આવવાના છે. બીજું બધું તમારે તફાવત જોડકાને એવું હશે. ત્યાર પછી સેક્શન સી પ્રશ્ન નંબર 31 થી 40 એ દરેક 2 ગુણના પ્રશ્ન હશે, 2 ગુણના 10 પ્રશ્નો હશે. આ વિભાગમાં 4 પ્રશ્નમાં આંતરિક વિકલ્પ હશે એટલે 4 ક્વેશ્ચનના અથવામાં બીજો સવાલ હશે. એક જ સવાલ તેની અથવામાં બીજો સવાલ એટલે એના 20 માર્ક્સ થશે. 10 સવાલ દરેકના 2 માર્ક્સ. સેક્શન ડી તેમાં 41 થી 50 ક્વેશ્ચન નંબર, 3 ગુણના 10 સવાલ એટલે એના 30 માર્ક્સ અને તેમાં પણ 4 પ્રશ્નની અંદર આંતરિક વિકલ્પ હશે. હવે જનરલ વિકલ્પ એટલે એવું હોય કે 6 માંથી કોઈ પણ 4 લખો, જ્યારે આંતરિક વિકલ્પ એટલે પ્રશ્ન એકના અથવામાં એક જ હોય અને બીજા કમ્પલસરી હોય. સેક્શન ઈની અંદર 51 થી 54મો સવાલ હશે અને વિસ્તૃત સવાલ 5 ગુણના 4 પ્રશ્નો અને દરેકના 5 માર્ક્સ એવા 4 સવાલ એટલે 20 માર્ક્સ. અને આ વિભાગમાં 2 આંતરિક વિકલ્પ હશે એટલે કે 2 સવાલ એવા હશે કે જેમાં અથવામાં પણ હશે. ત્યાર પછી આ અંદાજિત તાસની સંખ્યા છે તે આપણા કામની નથી. હવે બ્લુ પ્રિન્ટ સમજીએ બોર્ડની એક્ઝામ માટે. ચેપ્ટર વાઇઝ આપેલું છે કે ચેપ્ટર 1ની વાત કરીએ તો ચેપ્ટર 1ની અંદર ટોટલ માર્ક્સ કેટલા છે? 8 માર્ક્સ અને 5 પ્રશ્ન પૂછાવાના છે. પરંતુ તેમાં 1 માર્ક્સનો 1 સવાલ અહીંયાથી છે અને 1 માર્ક્સના 2 સવાલ અહીંયાથી છે. એટલે ટોટલ 1 માર્ક્સના 3 સવાલ પૂછાશે, એક વિભાગ એની અંદર અને એક વિભાગ બીની અંદર. તથા 3 માર્ક્સનો 1 ક્વેશ્ચન પૂછાશે અને 2 માર્ક્સનો 1 ક્વેશ્ચન એટલે 1 માર્ક્સના 3 સવાલ, 2 માર્ક્સનો 1 સવાલ અને 3 માર્ક્સનો 1 સવાલ. આમ ટોટલ 5 સવાલ અને 8 માર્ક્સ થશે. ચેપ્ટર 2ની વાત કરીએ તો ચેપ્ટર 2ની અંદર 2 માર્ક્સનો 1 સવાલ અહીંયા આપેલો છે અને 1 માર્ક્સના 2 સવાલ. તો 1 માર્ક્સના 2 સવાલ, પછી 2 માર્ક્સનો 1 સવાલ, 3 માર્ક્સનો 1 સવાલ અને 5 માર્ક્સનો 1 સવાલ અને તેની અંદર ઓપ્શન હશે એક 5 માર્ક્સના સવાલમાં. એટલે ટોટલ એ 7 માર્ક્સ અને 4 પ્રશ્ન થશે. 2 માર્ક્સના 2 માર્ક્સનો, પછી 1 માર્ક્સનો 1 માર્ક્સ, 2 માર્ક્સ, 3 માર્ક્સ અને 4 માર્ક્સ. એ ચારેયમાંથી 1 હશે. હવે આની અંદર થોડું ભૂલ લાગે છે, અહીંયા 2 માર્ક્સના 2 લખેલા છે. ટૂંકમાં 1 માર્ક્સ, 2 માર્ક્સ, 3 માર્ક્સ અને 5 માર્ક્સ બધાના ક્વેશ્ચન હશે. ત્રીજું ચેપ્ટર, તેમાં તમને 1 માર્ક્સનો સવાલ દેખાતો નથી આપણને. ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર અહીંયા છે. હા, 1 માર્ક્સના 2 સવાલ, પછી 2 માર્ક્સનો પણ 1 છે, 3 માર્ક્સનો 1 અથવામાં હશે અને 1 5 માર્ક્સનો. એટલે બધી વેરાયટી આની અંદર પણ છે. 1 માર્ક્સ, 2 માર્ક્સ અને 5 માર્ક્સ. 1, 2, 3 અને 5 બધા જ હશે. ચેપ્ટર 4ની વાત કરીએ તો ચેપ્ટર 4ની અંદર 1 માર્ક્સનો 1 સવાલ છે, 2 માર્ક્સનો 1 સવાલ અથવામાં હશે, 3 માર્ક્સનો અને 5 માર્ક્સનો. એટલે આની અંદરથી પણ બધું જ છે. 5મું ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો તેની અંદર 1 માર્ક્સનો 1 સવાલ અને 2 માર્ક્સ, પાછો 1 માર્ક્સનો 1 સવાલ, 2 સવાલ એટલે કે ટોટલ 1 માર્ક્સના 3 સવાલ અને 2 માર્ક્સનો 1 સવાલ એટલે ટોટલ 5 માર્ક્સનો. એટલે એમાંથી મોટા સવાલ પૂછાવાના નથી. છઠ્ઠું ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં અહીંયા 1 માર્ક્સનો 1 સવાલ દેખાય છે, પછી અહીંયા 2 માર્ક્સનો 1 સવાલ અને એમાં અથવામાં આવશે, 3 માર્ક્સનો 1 સવાલ અને પાછો અહીંયા 2 માર્ક્સનો 1 સવાલ. એટલે 1 માર્ક્સ, 2 માર્ક્સ અને 3 માર્ક્સનું પૂછાશે. 5 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન એમાંથી નથી. 7મા ચેપ્ટરની અંદર 1 માર્ક્સનો 1 સવાલ છે, 2 માર્ક્સનો છે, 3 માર્ક્સનો અને 5 માર્ક્સનો સવાલ અથવામાં. એટલે બધી વેરાયટી આમાં પણ છે. 8મો ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો 8મા ચેપ્ટરમાં 2 માર્ક, 1 માર્ક્સના 2 સવાલ ને એક આ બીજા 2 એટલે ટોટલ 4 સવાલ પૂછાશે. ટૂંકમાં 8મા ચેપ્ટરમાંથી 1 માર્ક્સનું કરવાનું છે તમારે. 4 સવાલ પૂછાશે. હવે એની અંદર એ થોડા ઘણો ચેન્જ પણ કરી શકે. 9મા ચેપ્ટરની વાત કરીએ એટલે 8મા ચેપ્ટરમાં તમે થિયરી દાખલા ના કરો તો ચાલે, અથવા તો 1 માર્ક્સમાં દાખલો પણ પૂછી શકે નાના હોય તો. 9મા ચેપ્ટરની અંદર આપણે વાત કરીએ તો 2 1 માર્ક્સના સવાલ છે, 1 2 માર્ક્સનો સવાલ અને પાછો અહીંયા 2 માર્ક્સનો સવાલ, 1 3 માર્ક્સનો સવાલ, 3 માર્ક્સનો સવાલ.
એટલે 1 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ અને 3 માર્ક્સના સવાલ છે, 5 માર્ક્સનું નથી. 10મું ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો એમાં 1 માર્ક્સનો સવાલ છે, પછી 2 માર્ક્સનો પણ છે, 3 અને 5 એટલે બધી વેરાયટી છે, 1 2 3 અને 5. 11મું ચેપ્ટર તેની અંદર 1 માર્ક્સનો એક સવાલ છે, 2 માર્ક્સનો એક સવાલ અથવા અને 3 માર્ક્સનો, 1 2 અને 3, 5 માર્ક્સ નથી. 12મા ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો 1 માર્ક્સનો એક સવાલ, પછી 2 માર્ક્સનો એક સવાલ, 3 માર્ક્સનો એક સવાલ અને 5 માર્ક્સ એટલે બધી વેરાયટી છે, 1 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ અને 5 માર્ક્સ. 13મા ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો 13મા ચેપ્ટરમાં અહીંયા 1 માર્ક્સના 2 સવાલ છે, 2 માર્ક 3 માર્ક્સનો પણ એક છે, અહીંયા પણ 3 માર્ક્સનો છે અને 1 માર્ક્સનો છે. એટલે 1 માર્ક્સના સવાલ છે અને 3 માર્ક્સના સવાલ છે, 5 માર્ક્સનો કે 2 માર્ક્સનો નથી. અહીં એક છે, સોરી 2 માર્ક્સનો એક, એટલે 1 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ અને 3 માર્ક્સ. 14મા ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો તેમાં 3 માર્ક્સનો એક સવાલ, 1 માર્ક્સના 2 સવાલ, પાછા અહીંયા 2 સવાલ એટલે 4 સવાલ, એટલે 1 માર્ક્સના 4 સવાલ ને 3 માર્ક્સનો, ટોટલ 7 માર્ક્સ થાય છે. આમ આની અંદર ટોટલ આપણા 54 પ્રશ્ન આવશે અને 100 માર્ક્સનું પેપર થશે. ઓકે. અને હવે નીચે બ્લુ પ્રિન્ટની અંદર લખેલું છે કે ભાઈ કાઉન્સની અંદરનો અંક પ્રશ્નની સંખ્યા દર્શાવે છે અને કાઉન્સની બહારનો અંક ગુણ દર્શાવે છે. હવે આ શું કીધું કે આ બ્લુ પ્રિન્ટ નમૂના રૂપ છે જેના આધારે આપેલ પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. અન્ય નવા પ્રશ્નપત્ર માટે યુનિટ દીઠ ફાળવેલા ગુણભારની મર્યાદામાં અલગ બ્લુ પ્રિન્ટ હોઈ શકે. કે આ તમને નમૂનાની આપેલી છે, આ ફિક્સ નથી, આની અંદર કંઈ પણ ચેન્જ હોઈ શકે. ત્યાર પછી એની સાથે બોર્ડનું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર આપેલું છે. આ પ્રશ્નપત્રમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન રિપીટ થવાની શક્યતા છે. અહીંયા આપેલા છે તમને વિભાગ એની અંદર 1 માર્ક્સના પ્રશ્ન છે, તમે જોઈ શકો છો 15 સવાલ. એની અંદર ખાલી જગ્યા પણ છે, 1 માર્ક્સના વિધાન એક શબ્દમાં જવાબ આપો. અહીંયા એસઆઈ એકમ પૂછેલો છે, એકમ પણ છે, ખરું ખોટું પણ છે, એકમવાળા પણ છે, બરાબર. પછી અહીંયા ખાલી જગ્યા પણ છે. આવા બધા ક્વેશ્ચનો છો. અહીંયા તમે જોડકા પણ જોઈ શકો છો 14 અને 15મા ક્વેશ્ચનની અંદર. વિભાગ બીની અંદર 5 ક્વેશ્ચન જે ખરા પહેલાં તે એમસીક્યુ ટાઈપના છે. ત્યાર પછી 1 માર્ક્સના સવાલ છે કે જેની અંદર તમે જોઈ શકો ગૌસના પ્રમેયનું કથન પૂછેલું છે, ટ્રુથ ટેબલ પૂછેલું છે, વ્યાખ્યા આપો, આ રીતના સવાલ હશે. ત્યાર પછી વિભાગ સીની અંદર 2 માર્ક્સના સવાલ, પછી એની અંદર આંતરિક વિકલ્પ આપેલા છે એટલે તમે જોઈ શકો કે ભાઈ આ 35મો પ્રશ્ન આ અથવા તો નીચેનો, 2માંથી એક લખવાનો. 36મો કમ્પલસરી છે, 37માં આંતરિક વિકલ્પ છે એટલે ઉપરનો લખો અથવા તો નીચેનો લખો. આ રીતના વિકલ્પ હોય તેને આંતરિક વિકલ્પ કહેવાય. વિભાગ ડી 3 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન અને ત્યાર પછી વિભાગ ઈ 51 થી 54 કે જેની અંદર 5 માર્ક્સના પ્રશ્ન છે. આ આપણે બોર્ડનું જે નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સોલ્યુશન આગળ જતાં કરશું. એકવાર આપણો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી આપણે એનું સોલ્યુશન જોશું. ઓકે.